مونٹریال میوزیم آف فائن آرٹس نے ڈائریکٹر اور چیف کیوریٹر کے ساتھ معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد فرم کے ساتھ مکمل تعاون یقینی بنایا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مونٹریال میوزیم آف فائن آرٹس کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کی جانچ میں ایک آزاد فرم کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کرے گی جو اپنے ڈائریکٹر اور چیف کیوریٹر کو نکالنے کے بعد اس کا انتظام کیسے کرتی ہے۔ میوزیم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے رواں ہفتے کے آغاز میں اعلان کیا تھا کہ وہ ڈائریکٹر اور چیف کیوریٹر کے ساتھ اپنے معاہدے کو ختم کر رہے ہیں، جس پر کچھ ملازمین نے زہریلے ماحول میں کام کرنے کی شکایت بھی کی تھی۔ کیوبیک کے وزیر ثقافت نے میوزیم کا نظام سنبھالنے کے لیے ایک آزاد فرم کو حکم بھی دے دیا ہے، جس کے بعد MMFA کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین نے ایک بیان میں کہا کہ میوزیم اس فرم کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا، تاہم ہم اس بات پر قائل ہیں کہ معاہدے کو ختم کرنے کا فیصلہ صحیح تھا۔ معاہدے کے خاتمے کی وجہ بورڈ اور چیف کیوریٹر کے مابین تناؤ اور ملازمین کی شکایات بنی ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے وبائی مرض کے باعث کئی ماہ سے جاری لاک ڈاؤن کے بعد وفاقی حکومت 13 صوبوں اور علاقوں کو معیشت کی بحالی کے لیے $19 ارب اخراجات کی ادائیگی میں خرچ کرے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کورونا وائرس کے وبائی مرض کے باعث کئی ماہ سے جاری لاک ڈاؤن کے بعد وفاقی حکومت 13 صوبوں اور علاقوں کو معیشت کی بحالی کے لیے $19 ارب اخراجات کی ادائیگی میں خرچ کرے گی۔ کینیڈین ذرائع ابلاغ عامہ کے مطابق وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ نقد رقم آنے والے 6 سے 8 ماہ کے دوران غیر معمولی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہے، جو حقیقت میں کینیڈا کے لیے اہم ہے، جس میں ممکنہ طور پر وائرس کی دوسری لہر کی تیاری بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق کیے گئے ان اقدامات سے نقصان کا اندازہ لگانا، کارکنوں کو حفاظتی سامان کی فراہمی، جدوجہد کرنے والی میونسپلٹیوں کو آپریٹ کرنے کے اخراجات ادا کرنے میں مدد، مقامی ٹرانزٹ آپریٹرز کی مدد، روزمرہ کی دیکھ بھال کے لیے محفوظ جگہوں کا قیام اور بوڑھوں کی طویل مدتی نگہداشت میں بہتری شامل ہے۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,827 تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,09,264 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,827 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، تاہم وہاں اب کورونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 57,001 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,646 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹیریو میں کورونا وائرس سے 37,163 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,737 ہے۔ البرٹا میں 9,114 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 165 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 3,170 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 189 ہے۔ پولیس نے برٹش کولمبیا سے تعلق رکھنے والے ایک معطل RCMP افسر پر 34 مرتبہ واؤیرزم اور جنسی زیادتی کی 3 گنتیوں کا الزام عائد کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پولیس نے برٹش کولمبیا سے تعلق رکھنے والے ایک معطل RCMP افسر پر 34 مرتبہ اور جنسی زیادتی کی 3 گنتیوں کا الزام عائد کیا ہے۔ الزام ہے کہ اس شہر میں 7 سال کے عرصے میں یہ جرائم رونما ہوئے ہیں۔ BC کے ریجمنٹ کے 35 سالہ اینڈریو سانگیو پر الزام عائد کیا گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ سانگیو اوٹاوا میں مقیم تھا جب یہ مبینہ واقعات 2011 سے 2018 کے درمیان رونما ہوئے تھے۔ اوٹاوا پولیس نے کہا کہ مبینہ طور پر متاثرہ افراد 6 بالغ خواتین ہیں۔ اوٹاوا پولیس نے بتایا کہ سانگینیو نے وینکوور میں پولیس کے پاس خود کو پیش کیا۔ اوٹاوا پولیس نے کہا کہ جنوری 2020 میں وینکوور پولیس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرنے کے بعد جنسی زیادتی اور بچوں سے بدسلوکی کے تفتیش کار اس معاملے میں شامل ہو گئے ہیں۔ وینکوور کی تحقیقات کے سلسلے میں مارچ 2020 میں سیانگینیو پر برطانوی کولمبیا میں الزام عائد کیا گیا تھا۔ اوٹاوا پولیس نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ اور بھی متاثرین ہو سکتے ہیں اور وہ کسی بھی ایسی خواتین سے پوچھ رہے ہیں جو اکتوبر 2015 سے اکتوبر 2017 کے درمیان سیانگینیو کے جنوبی اوٹاوا کی رہائش گاہ میں موجود تھیں۔ وبائی امراض سے 2-4 کینیڈینز کورونا وائرس کے نئے کیسوں میں نمایاں کمی واقع ہونے کے باوجود اب بھی محتاط ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
एक सर्वे में कहा गया है कि वबाई अमराज से दो चार कैनेडियंस स्कूलों से लेकर दूसरे लॉकडाउन तक हर चीज से मोहतात हैं। सर्वे में बताया गया है कि 59% कैनेडियंस अब भी खौफजदा हैं। कोविड-19 की बात की जाए तो ज्यादातर कैनेडियंस अब भी हद से ज्यादा मोहतात रहते हैं और अगर मुल्क में कोरोना केसेस में एक मरतबा फिर इजाफा होता है तो वो लाजमी मास्क कवानीन के हक में है। सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका में वायरस के खात्मे के बगैर सरहदों के पार हुकूमतों ने पाबंदियों में ढील दे दी है। कनाडा में कोरोना वायरस के नए केसों में नुमाया कमी वाक़ई हुई है, जिसके बाद SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए दोबारा खोल दिए गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ मजीद सख्त पाबंदियों की मंजूरी के कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीका और चीन के दरमियान तनाव में मजीद इजाफा हो गया है और हरीफ ममालिक एक दूसरे पर पाबंदियां लगाने में सबकत ले जाने में मशगूल हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल सदर ट्रंप की जानिब से चीन पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने की मंजूरी देना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग की खुद मुख्तारी से मुतालिक तनाज़े पर चीन के खिलाफ पाबंदियां सख्त करने का फैसला किया और इस हवाले से कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत करके सख्त पाबंदियों की मंजूरी दे दी है। इस कानून की मंजूरी के बाद हांगकांग में जबरी कार्रवाइयों में मुलव्वस चीनी हुकाम की अमरीका में अमलाक मुंजमिद और अमरीका में दाखिले पर पाबंदी होगी। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इस पाबंदी से चीन को हांगकांग में अवाम के खिलाफ जाबिराना इकदामात के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा, आज़ादी इजहार राय को मुमकिन बनाना होगा और साथ साथ हांगकांग के साथ तरजीही इक्तिसादी सलूक का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। वाज़ेह है कि चीन में एक कानून की मंजूरी के बाद से पुलिस को हांगकांग की खुद मुख्तारी के हामियों की जबरी गिरफ्तारी और मुजाहिरीन को ताकत से कुचलने के इख्तियारात भी मिल गए हैं। ये मुजाहरे गुज़िश्ता बरस से जारी थे। हैकर ने समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर बिल गेट्स, ओबामा, जो बाइडन और एलन मस्क समेत निजी कंपनी के अकाउंट्स को हैक करके अवाम के लाखों डॉलर्स लूट लिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ट्विटर पर उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब अमेरिका के नामवर सियासतदानों, अरबपति अदाकारों और टेक्नोलॉजी के बड़े नामों के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए। हैकर्स ने बिल गेट्स, एलन मस्क, चीफ बेरोज, जो बाइडन और साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा समेत एप्पल के अकाउंट को हैक किया और बिटकॉइन के जरिए रकम कमाई। हैकर ने उन तमाम लोगों के ट्विटर अकाउंट से ये पैगाम दिया कि जो मुझे बिटकॉइन एड्रेस पर रकम भेजेगा मैं उसको दुगना करके वापस दूंगा। हैकर ने बिटकॉइन एड्रेस क्रिप्टो फॉर लाइफ नामी अकाउंट के जरिए रकम की डिमांड की थी और जितनी देर ये अकाउंट ऑनलाइन रहा उस पर $1 लाख से ज्यादा रकम मुंतकिल कर दी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि यह अकाउंट ट्विटर पर रजिस्टर्ड था और उसके करोड़ों फॉलोअर्स थे। ट्विटर पर हैकर के इस हमले के बाद ट्विटर इंतजामिया हरकत में आ गई। हैकर की ट्वीट्स को हटाने का अमल शुरू कर दिया गया। ट्विटर इंतजामिया के मुताबिक अकाउंट मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक यह हमला किसी भी एक शख्स की तरफ से किया गया था। वाज़ेह रहे कि मौजूदा वाक़या इस लिहाज से मुनफरिद है कि उसमें बड़ी तादाद में मारूफ अफराद और कंपनियों के अकाउंट्स को एक साथ और बड़े पैमाने पर हैक किया गया है। तुर्की में सिक्योरिटी इदारे का छोटा जेट तैयारा अहम मिशन से वापसी पर पहाड़ से टकराकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में तैयारे में मौजूद तमाम अहलकार जाम बहक हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्क मीडिया के मुताबिक नेशनल पुलिस का जेट तैयारा मशरकी सूबे वॉन में एक अहम मिशन से वापसी पर पहाड़ी इलाके में एक चोटी से टकराकर तबाह हो गया। तैयारे में आग भड़क उठी। हादसे में 2 पायलट समेत 7 अहलकार लुकमा अजल बन गए। वजीर दाखिला सुलेमान सोलो ने मीडिया को बताया कि तैयारे ने वॉन हाहाकारी सूबों की निगरानी और मुआयने के मिशन से वापसी पर वॉन फेरेट एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान मलबा पहाड़ी के इलाके से मिल गया। वजीर दाखिला ने मजीद बताया कि छोटा जेट तैयारा जमीन से तकरीबन 2200 फीट की बुलंदी पर पहाड़ से टकराया था। ये 2015 के मॉडल का तैयारा था और नेशनल पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल था। हलाक होने वाले पायलट्स और अहलकार भी नेशनल पुलिस से मुंसलिक थे। जहां बहक अहलकारों की शनाख्त जाहिर नहीं की गई है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।